న్యూ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అధికార పార్టీ అండదండలతో మాదక ద్రవ్యాల ఉపయోగం ఎక్కువైపోయింది. స్వార్థంతో కూడిన కొందరు నాయకుల వల్ల విశాఖ వెనుకబడిందని సీఎం జగన్ ఆవేదన. ఓటర్ల కోసం సి విజిల్, సిటిజన్స్ బి విజిలెంట్ యాప్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, తమిళనాడులో అధికార పార్టీ అండదండలతో మాదక ద్రవ్యాల ఉపయోగం ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మీరు బీజేపీని ఎంత బలోపేతం చేస్తే తమిళనాడు శత్రువులపై మా చర్యలు అంత బలంగా ఉంటాయి. ఇది మోడీ గ్యారంటీ అని హామీ ఇచ్చారు. एक गंभीर विषय की भी चर्चा करना चाहता हूं. मैं अपनी एक चिंता साझा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु का हर मां बाप मेरी इस चिंता को समझे. मुझे आपके बच्चों की चिंता है. मुझे आपके बेटे बेटियों की चिंता है और इसलिए मैं बहुत चिंता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ मेरे दिल का एक दर्द आपसे साझा करना चाहता हूं. आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में ड्रग्स के गिरोह पनप रहे हैं और जो जानकारियां मेरे पास आ रही हैं वो चिंताजनक है. मुझे आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता है. मुझे आपके बेटे बेटियों की चिंता है. आपको ऐसी पार्टी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो आपके बच्चों का भविष्य तबाह होता देख रही है, आंखें मूंद करके बैठी है. आप लोग भाजपा को मजबूत करेंगे तो तमिलनाडु के दुश्मनों पर भी कार्रवाई और तेज होगी और ये मोदी की गारंटी है. इधर మోదీ గ్యారంటీ. స్వార్థంతో కూడిన కొందరు నాయకుల వల్ల విశాఖ వెనకబడిందని సీఎం జగన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విశాఖలో మంగళవారం మాట్లాడుతూ విశాఖకు రానివ్వకుండా అడ్డుపడ్డారు. విశాఖపై తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. కోర్టులకు వెళ్లి విశాఖ రాష్ట్రాభివృద్ధిని ఆపారు. విశాఖ రాజధాని అయితే వేరే చోట ఉన్న వాళ్ల భూముల ధరలు పడిపోతాయని భయమని టీడీపీని పరోక్షంగా విమర్శించారు. So what exactly does Vision Vizag, Vision Visakha mean? Until and unless we think in those terms, until and unless we have passion for this particular place, for this particular city, this vision can never be visualized, can never be obtained, can never be realized. A lot of people, in fact, when I speak of these words, when I say, the first thing what anybody should be doing is to come and stay here as a chief minister. If I were to say this, unfortunately we have an opposition in the state and we also have a lot of vested interests and also a negative media with vested interests who support the opposition. I think many of you also are aware of it, that they make such a hue and cry that, in fact, that we shifting over to Vizag, they try to make an issue out of it, saying that somebody is coming to Vizag because they want to grab the lands here, they want to do that, they want to do that, and these kind of stories shamelessly are written, shamelessly are projected, and all for what? So they don't want the chief minister to come here.
We go to the court cases are filed. All for what? They don't want chief ministers to come here. Now why? Because the chief minister comes here, this area will grow. Because there's ownership which is going to come for this area. There will be a christening of the city as executive capital. So they don't want the chief minister to come here because they have vested interests elsewhere. They bought land before the capital could be announced elsewhere. Thousands of acres in private hands, Benami lands. And they're all scared. The moment this becomes the executive capital, the land rates there would further plunge. And because of this vested interest, today, Vizag has taken the beating. So going forward, I am here to assure everybody here that there would be changes. Because this is inevitable. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. గుడివాడ వైకాపా ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానిపై విజయవాడ టీడీపీ పార్లమెంట్ పార్టీ నాయకులు చిన్ని విమర్శలు చేశారు. నందిగామలో టీడీపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆయన పర్యటించారు. గుడివాడ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే నానిని నిలదీశారు. చంద్రబాబుపై విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని నానికి ఆయన హితవు పలికారు. పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అందరికీ చిప్పుపోయింది. కళ్ళు తాగుతారా? అసలు కళ్ళు తాగే అలవాటు వాళ్ళందరికీ ఉంది. నీతి నిజాయితీతో బద్ధతతో ఉండే నాయకుడు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఏదో జగన్ని సంతృప్తి పరచడానికి ఈ కొడాలి నాని రోజుగా విషయం చెబుతాడు. అరే బాబు, నువ్వు క్యాసినోలు ఆపి, నీ దొంగ పనులన్నీ ఆపి, నీ పన్ను చూసుకో. నువ్వు నిరంతరం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు, నువ్వేం చేసావో ప్రజలకు చెప్పుకోలేవు. ఆ చెప్పుకోలేని పరిస్థితి నుంచి ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శిస్తే ఏదో ప్రజలు డైవర్ట్ అయిపోతున్నారు అనుకుంటున్నావేమో. నువ్వు గుడివాడలో అత్యంత ఘోరంగా ఓడిపోబోతున్నావు. నువ్వు ఎన్ని జిమిక్కులు, ఎన్ని అబద్ధాలు ప్రచారం చేసినా, నువ్వు 2019లో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తే ప్రజలు ఒకసారి నమ్మేవు. నువ్వు మంత్రి అయ్యావు. నువ్వు ఒక రోడ్డు కాదు కదా, మట్టి కూడా ఇలా నువ్వు గుడివాడ నియోజకవర్గానికి నువ్వు చేసింది ఏదన్నా ఉంటే క్యాసినోలు పెట్టావు, అంతేకాకుండా ప్యాకెట్లు ఆడిచ్చావు, లేదా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేసావు. నువ్వు ముందు నువ్వు నియోజకవర్గానికి ఏమి అభివృద్ధి చేసావో నీ ప్రజల ముందుకెళ్ళి చెప్పు. అంతేగాని మా నాయకుడి మీద ఏదో పేలి జగన్ సంతృప్తి పొందాలనుకుంటే నీకు మిగిలేది ఇది చివరి ఎన్నికలు. ప్రజా జీవితంలో నీలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ మిగలరు. అది తెలుసుకుని ఓటర్ల కోసం సి విజిల్, సిటిజన్స్ బి విజిలెంట్ అనే యాప్ ని ప్రారంభించనున్నట్లు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ తెలియజేశారు. కోల్కతాలో మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఏదైనా అక్రమాలు, హింస జరిగినట్లయితే యాప్ ద్వారా తెలియపరచాలన్నారు. 100 నిమిషాల్లో చర్య తీసుకుంటామన్నారు. రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులను, వారికి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్లయితే ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చన్నారు. Another important application is सी विजिल, सिटीजन्स वी विजिलेंट. इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए. अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लीकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें. जहां से भी भेजा गया वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया. सो प्लीज पॉपुलराइज दिस. आई वुड रिक्वेस्ट दी जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग. जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी,
तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा। जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट। सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड इन अलॉटमेंट ऑफ ऑल दी entitlements to the political parties and candidates. Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इस सबका पता लगेगा। सिटीजन्स कैन गो टू दिस ऐप एंड सी कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। और कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए। కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వని మోడీ పెద్దన్న ఎలా అవుతాడో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో అడిగారు. దీంతో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒక్కటేనని అర్థమవుతోందన్నారు. ప్రభుత్వం తెచ్చిన జీవో నెంబర్ 3 వల్ల మహిళలు ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు కోల్పోతున్నారని, ఈ జీవో రద్దు చేయాలన్న డిమాండ్తో ఈ నెల 8వ తేదీన ధర్నా చౌక్ లో నిరసన తెలుపుతామని ప్రకటించారు. Elder brother is a very good practice. But unfortunately, this elder brother has given nothing to Telangana. There was 0 rupees given to the budget in Telangana, and that time the chief minister never reacted, Telangana chief minister. Now he is calling the prime minister elder brother. This only exposes the political nexus of both BJP and Congress party. We've always been trying to highlight this fact that BJP and Congress constantly are working against the interest of Telangana. Now they're come out in open. They're exposing themselves now. So I will only say that elder brother has to have a bigger heart and give more funds to Telangana, and it is our chief minister's duty to extract more funds for our state. Thank you. ప్రధాన మంత్రి గారిని పెద్దన్నగా అభివర్ణించారు ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్తా ఉన్నారు. సంతోషమే, ఒక కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిందే. కానీ ఈ పెద్దన్న మరి మొన్న బడ్జెట్లో ఒక్క రూపాయి కూడా తెలంగాణకి ఇవ్వకపోతే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం. వీళ్ళిద్దరూ ఏదైతే పెద్దన్న చిన్నన్న అని పిలుచుకుంటున్నారో, బడేమియా చోటేమియా అని చెప్పి, వాళ్ళిద్దరు నెక్సెసే ఎక్స్పోజ్ అవుతా ఉంది. ఇలా బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకటే అని మేము చెప్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రజల హక్కుల కోసం మాట్లాడేది, పోరాడేది కేసీఆర్ గారే అని మేము నిరంతరం చెప్తున్నాం. ఇవాళ అదే నిజమైంది. ఒక్క రూపాయి ఇవ్వనటువంటి ఆయన మీకు పెద్దన్న ఎట్లయితాడో, తెలంగాణ ప్రజల మీద ఆలోచన చేయనటువంటి వ్యక్తి మీకు పెద్దన్న ఎట్లయితాడో మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. శృంగవరపుకోటకు చెందిన వైకాపా నేతలు భారీగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ సమక్షంలో ఎమ్మెల్సీ ఇందుకూరి రఘురాజు భార్య సుధారాణి సహా 150 మంది తెదేపా తీర్థాన్ని పుచ్చుకున్నారు. వీరిలో 15 మంది సర్పంచ్లు, 17 మంది ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు. విధ్వంస పాలనతో ప్రజల ఆశలకు సీఎం జగన్ గండి కొట్టారని లోకేష్ ధ్వజమెత్తారు. ఉత్తరాంధ్రకు పూర్వ వైభవం తెస్తామని స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఒంటెద్దు పోకడలు భరించలేక జిల్లాలో వైకాపా పార్టీ ఖాళీ అవుతోందని లోకేష్ అన్నారు. ఇప్పుడు నేను కూడా పాదయాత్ర చేశాను. పాదయాత్ర వల్ల మనలో చాలా మార్పు వస్తుంది. అంటే ప్రజలకి దగ్గర అవుతాం, కార్యకర్తలు దగ్గర అవుతాం, వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకుంటాం. దానివల్ల మళ్ళా ఆ మార్పు వల్ల అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మెరుగైన సేవలు మనం అందజేయగలుగుతాం. దాంట్లో భాగంగా కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను. బాబు గారు గతంలో అంటే మొదటిసారి, రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్పుడు కొంచెం చూసి ఇచ్చేవారు. అలాంటిది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అసలు ఒక్క క్షణం ఆలోచించారు. పెద్దలు వేడిపోయినారు, మేడం గారు కూడా వెళ్తే కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేసారు, పెద్ద మనసు ఇచ్చేసారు. అంటే ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని పాదయాత్రను చాలా మంది కలిసారు. అంటే 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఇచ్చిన కుటుంబాలు కూడా ఎంతమంది కుటుంబాలు నేను కలిసా. అలా అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అనేది పాదయాత్ర నుంచి వచ్చినాయి. ఇంక చంద్రన్న బీమా ఒక ఉదాహరణ. చనిపోతే
ఆ కుటుంబాలకి మొదటి 2-3 సంవత్సరాలు ఒకటి 2 లక్షలు ఇచ్చాం, దాని తర్వాత 5 లక్షలు. చనిపోతే బీమా మిత్ర వచ్చి మట్టి ఖర్చులకు 5,000 రూపాయలు ఇచ్చేవారు. అండ్ రాజకీయ నాయకులు ప్రమేయం లేకుండా మిగతా డబ్బులు ఇచ్చేసారు. ఈ ఆలోచన ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రమాద బీమా ఉంది. జనరల్గా ప్రమాదంలో చనిపోతాను ఎవరు అనుకోరు, అదొక షాక్ కింద వస్తుంది. దానివల్ల ఆ వ్యక్తి ఏమైనా అప్పులు చేస్తున్నా ఏమన్నా భారం మొత్తం కుటుంబం మీద పడుతుంది. ఆ ఆలోచనతో ఆయన బీమా తీసుకొచ్చారు. ఇట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాదయాత్రలో పరిపాలన అనేక ఆలోచనలతో మంచి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. సో జగన్ గారు కూడా పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మేమందరం కూడా అనుకున్నాం, ఇంత పాదయాత్ర చేశారు, నిజంగానే ఒక దేవుడిచ్చిన అవకాశం ఆయనకి. అధికార పార్టీ ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పెట్టలా, ఇన్ఫాక్ట్ అదనంగా సెక్యూరిటీ ఇచ్చి మరీ పంపించాను, ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలా. బాబు గారు వెరీ క్లియర్, రాజకీయాలు వేరు, వ్యక్తిగతంగా మనం వెళ్ళకూడదు అని పదే పదే చెప్పిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలా ఆయన పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత మేమందరం కూడా దేశంలో మార్పు వచ్చింది. తండ్రిని అడ్డం పెట్టుకుని గతంలో డబ్బులు సంపాదించిన విషయం అందరూ తెలిసిందే, జగన్మోహన్ సత్యం అది. కానీ ఇప్పుడు మార్పు వచ్చింది అనుకున్నాం. అండ్ 151 సీట్లు ఇష్టం అనేది అదొక అదృష్టం, ఎవరికి తక్కువ అవకాశం. అలాంటిది ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 2 రోజుల్లోనే నాకు అర్థమైంది విధ్వంసం మొదలవుతుంది. పక్కనే ఉంది, మీరు వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, ప్రజావేదిక కూల్చేసిన ప్రజావేదిక నేను వెనకాల ఉంది. ఎవరు ఒక ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం, మొదటి నిర్ణయం, తొలి నిర్ణయం విధ్వంసంతో ఉండదు. ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రధానమంత్రి. అలాంటిది జగన్ గారు ఆ రోజు ఎందుకు అలా ఆలోచించారు, ఫోన్లే అది అయిపోయింది అనుకున్నా. దాని తర్వాత మీరు చూస్తే మొత్తం విధ్వంసం. ఆనాడు ఇక్కడున్న చాలా మంది సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు ఆ రోజు యుద్ధం చేసి గెలిచినారు. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీతో అనేది జనరల్ గా యుద్ధమే. మా కార్యకర్తలు కూడా తక్కువ కాదు, పోరాడతారు, ఇంక్లూడింగ్ నేను. యుద్ధం చేసి గెలిచారు. గెలిచిన తర్వాత ఏమైంది, సర్పంచ్ గారు కనీసం రూపాయి లేదు, పేరు బోర్డు పెట్టుకునే దానికి తప్ప ఊర్లో ఒక పని చేసే పరిస్థితి లేదు. గతంలో నేను పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు 90-10 తీసుకొచ్చా. అంటే 10% సర్పంచ్ మీ ఊరు ఆర్థిక వనరులు మీరు పెట్టండి, 90% మేము ఇస్తామని చెప్పి రోడ్లు పడినాయి, డ్రైన్లు అటెండ్ చేశాం. కానీ వాస్తవంగా దానికి రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి ఖర్చు అయ్యేది 10%. ఎందుకంటే 90% ఉపాధి హామీకి నిధులు ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు తగ్గించారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు 70 ఇస్తున్నారు, మనం 30 పెట్టాలి. అయినా కూడా మనం 3 రూపాయలు పెడితే 7 రూపాయలు ఇచ్చేయాలి ఉంటే మనం తీసుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీల పరిస్థితి ఇంకా దారుణం. ఇంకా జెడ్పీటీసీల నుంచి మారితే బాధే. గ్రాంట్ నిధులు లాక్కున్నారు, అకౌంట్లో వెళ్ళిన డబ్బులు వెనక లాక్కుంటారని మొదటిసారి చూసాం. కరెంట్ ఛార్జీల పేరు కింద డబ్బులు లాగేసుకున్నారు. సర్పంచ్ అందరికి బాగా తెలుసున్నాం. నేను మంత్రి ఉన్నప్పుడు చర్చ వచ్చింది. అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆనాడు బిల్లులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పిన వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అక్కడి నుంచి ప్రభుత్వం ఆ బిల్లులు చెల్లించకుండా వచ్చి 1,800 కోట్లు, నేను మంత్రి అయినప్పుడు 1,800 కోట్లు బాకీ ఉంది ఒక పవర్ డిపార్ట్మెంట్. బాబు గారు ఒక నిర్ణయించారు, కట్టించేసేయండి ఈ టర్మ్ అని. నేను ఒప్పుకోలే, నేను అడ్డం తిరిగాను కేబినెట్ మీటింగ్. అట్లా ఒకేసారి 1,800 కోట్లు తీసుకుని ఒక సంవత్సరం నిధులు సార్, అది సర్పంచులకు వచ్చే నిధులు ఒక సంవత్సరం 1,800 కోట్లు మొత్తం పోతుంది సార్. మీరు మాకు 5 సంవత్సరాలు ఇవ్వండి, తూచా తప్పకుండా నేను తీరుస్తాను. నేను ఆయన ఎదురు తిరిగాను, కేబినెట్ మీటింగ్ లో చర్చించాను. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బాబు గారికి అధికారం కొత్త కాదు, ప్రతిపక్షంలో ఉండటం కొత్త కాదు. అంత అనుభవం ఉన్నా కూడా జూనియర్ మంత్రులుగా మీ అందరం మొక్కలుగా చాలా మంది జూనియర్ మంత్రులుగా కేబినెట్ లో చర్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు. ఈరోజు పార్టీలో కూడా అంతే, సీనియర్కి ఎంత స్వేచ్ఛ ఉందో మా లాంటి జూనియర్లు కూడా అంతే స్వేచ్ఛ ఉంది. అదే ఆయన ఉన్న గొప్ప గుణం, నాయకుడు కావాల్సిన లక్షణం. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ముఖ్యమంత్రి గారు అందరి సమస్యలు తెలుసుకోవాలంటే ప్రజాప్రతినిధుల పైన బాధ్యత ఉంటుంది. ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక ఎమ్మెల్సీగా, సర్పంచ్గా ఇంతమంది, ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు వినాల. ఈ రోజు నేను ఎవరిని కలిసినా వైకాపా పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో పెద్దలు చేరినా చెప్పే మొదటి విషయం అది. ఎవరు వినట్లేదు, ఎవరు అసలు కనీసం మాట్లాడట్లేదు. అవసరం ఉంటే పిలుస్తారు, అవసరం ఉంటే ఎవరు పలకరు.
ఇది ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిస్థితి. కానీ 40 రోజుల్లో మొదటి విడతలో మన ఎన్నికలు ఉంటే ఎన్నికలు అయిపోతాయి. బాబు గారు ఇప్పటికీ చాలా స్పష్టంగా సర్పంచులకి, ఎంపీటీసీలకి, ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీలకి హామీ ఇస్తాం జరిగింది. గతంలో ఎట్లయితే గౌరవంగా మీరు బతికేవారు, గతంలో ఎట్లయితే మీకు నేరుగా నిధులు మీకు వచ్చి మీరు మీ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే హక్కు గతంలో ఎలా ఉండేదో ఆ విధానం మనకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్తాం జరిగింది. గౌరవ వేతనం కూడా పెంచుతామని కూడా బాబు గారు చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇస్తాం జరిగింది. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించడంతో ప్రజలు విధాన్ సౌద్లో పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర లక్ష్యం ఇదేనా? మల్లికార్జున ఖర్గే ఎందుకు ఖండించలేదు? ఉగ్రవాదం పట్ల కాంగ్రెస్ సహన వైఖరితో ఉందన్నారు. వారి హయాంలో కేఫ్ లాంటి సాధారణ స్థలంలో పేలుడు జరిగిందని జేపీ నడ్డా ఆరోపించారు. यहाँ विधानसभा में बहुत मेहनत की, ये ठीक है कि नतीजे हमारे पक्ष के नहीं आए, लेकिन आपको भी अंदाजा हो गया होगा और कर्नाटक की जनता को भी ध्यान में आया होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वह सरकार उनके साथ किस तरीके से धोखा दे रही है, किस तरीके से उनको गुमराह कर रही थी और किस तरीके से उनके हितों पर डाका डाल करके आज अपने हित साधने का काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर आज अगर फ्री में कुछ मिल रहा है, अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है, तो मुफ्त में मिल रहा है तो आतंकवाद मिल रहा है, आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। हर एक दृष्टि से आतंकवादियों को एक तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे विजेंद्र भाई ने किया, क्या स्थिति आ गई, विधानसभा में नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, चुप्पी साधते हैं। यही कर्नाटक है ना जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का खड़गे साहब है, उनके बगल में बैठने वाला वो सांसद होगा ना जिसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यही कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए थे, यही आप राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं ना। जब आपका सांसद जीतता है और जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो? खड़गे जी आप चुप क्यों हो? देश जानना चाहता है, कर्नाटक की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा के अंदर हो, किसी एक एमपी के जीतने पर हो और वो एमपी कांग्रेस पार्टी का हो, मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं भारत में? मैं जानना चाहता हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। आपको तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, प्राइवेट रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, आप याद रखिएगा, भारत माता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आप ध्यान में रखिए। और ये कर्नाटक की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करने वाली है। ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ ఎన్నికల ప్రచార నేపథ్యంలో గడప గడపకు కార్యక్రమంలో భాగంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆసిఫ్ పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ముఖ్యమంత్రి పేదవాడికి ఇల్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పట్టాలు ఇవ్వడమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసి ఇస్తున్నారన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన ఇళ్లను చూసుకుంటే బాత్రూమ్ కన్నా దారుణంగా ఉన్నాయన్నారు. గతంలో లాగే పసుపు కుంకుమ రాసి ప్రజలు పంపిస్తారన్నారు. ఈ చెత్త కాగితాలు ఇవి రెవెన్యూ పట్టా మీద ఎవరన్నా ముఖ్యమంత్రి బొమ్మ కానీ ఎన్ని వేసుకోవడం ఇది కరెక్ట్ అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చే గతంలో వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో పెన్షన్ బుక్కుల మీద వాళ్లే మొదలు పెట్టారు, ఫోటోలు వేసి
ఏంటి 1000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చే దాంట్లో ప్రతి దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటో, ఎలాగో ఎన్టీ రామారావు గారు ఫోటో తీసేశారు, చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటో వేసుకుని ప్రచారాలు చేసుకుంది ఎవరో గత ప్రభుత్వంలో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చిత్తు కాగితాలు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం కాదు, ప్రజలు చెప్పాలి. ఈరోజు ప్రజలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. అయ్యా మాకు ఇంటి పట్టా రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఒక సెంటు భూమిని ఒక బాత్రూంతో పోల్చిన ఘనత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుది. ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు చిత్తు కాగితాలు అని చెప్పేసి. ఏ ఒక్క సెంటు భూమి లేనివాడికి తెలుసు ఒక సెంటు భూమి విలువ, ఏ ఇల్లు లేనివాడికి. అలాగే జగనన్న పేదవాడికి సొంతింటికి కలను నెరవేరుస్తున్నారు. వీళ్ళ మాట్లాడేది ప్రజలకి డబ్బులు కట్టించుకొని ఆ డబ్బుని పసుపు కుంకుమ కింద వాడుకొని మళ్ళీ అధికారంలో దురుద్దేశంతో రావాలని చెప్పేసి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు. ప్రజలు వాళ్ళకి ఏదైతే పసుపు కుంకుమ అన్నారో వాళ్ళకే ముఖానికి పసుపు కుంకుమ రాసి మరి సాగనంపారు. ఈ అందరికీ మీకు తెలియదేం లేదు జగనన్న ఏ విధంగా కష్టపడుతున్నారో. ఎంత ఎంత సంక్షేమం కోసమైనా సరే విద్య ఆరోగ్యాలు అన్నిట్లో పిల్లలకి విద్యకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోయిన బాకీలు జగనన్న తీరుస్తున్నారు. అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకి రోడ్డున పడేశారు. డ్వాక్రా మహిళలకి మీ బ్యాంకులో ఉన్న బంగారాన్ని తీసుకొచ్చి మాయమాటలు చెప్పారు. మీరు ప్రజలు గమనించాలి. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన నిలబడుతుంది. ప్రజలు మద్దతుతో మళ్ళీ జగనన్న అధికారంలోకి వస్తారని చెప్పి ఈ మీడియా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. కేసీఆర్ తనపై కోపంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు నష్టం చేస్తోందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. 14 కోట్ల రూపాయలు రద్దు చేయడం కాదు, ప్రజల మనస్సు గెలుచుకోవాలంటే 2 లైన్ల రోడ్లను 4 లైన్ల రోడ్లు చేయాలన్నారు. కాళేశ్వరానికి చిన్న బొంగ పడింది, దాన్ని మంచిగా చేయొచ్చు. ఇలా అన్నందుకు కేసు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి, మీరు నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరు, దేనికి భయపడేది లేదని కేటీఆర్ సిరిసిల్లలో స్పష్టం చేశారు. 100% చెప్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ ఉన్న మహేందర్ రెడ్డి దాకా దగుల్బాజీలు, సన్నాసులు, చాతగాని వెధవలు అనే మాట నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే నీకు చాతనైతే 14 కోట్ల రోడ్డు రద్దు చేసుడు కాదు, నీకు దమ్ముంటే ప్రజల మనసు గెలుచుకోవాలనుకుంటే ముస్తాబాద్ నుంచి దుబ్బాకకు నేను 2 లేన్ల రోడ్డు, డబల్ రోడ్డు నేను మంజూరు చేస్తే నీకు చాతనైతే దాన్ని 4 లేన్ల రోడ్డు చేయి. అట్లయితే ప్రజల మనసు గెలుచుకుంటావు తప్ప ఇచ్చిన దాన్ని రద్దు చేస్తారు ఎవడన్నా హౌలగాడు? ఇలా రద్దు చేసిపోయింది. ఇలా బతుకమ్మ చీరల ఆర్డర్లు రద్దు చేస్తాను. నా మీద కోపంతోని సిరిసిల్ల నేతన్నల కొంప ఉచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. కేసీఆర్ మీద కోపంతోని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే దండుగా అని చూపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో చిల్లర రాజకీయం కోసం అక్కడ ఒక బుంగివడ్డ, పొక్కవడ్డ, కత్వగట్టి, ఒక చిన్న కత్వగట్టి దాన్ని మంచిగా చేయొచ్చు, కానీ చేయొద్దు. వర్షకాలం దాకా నానబెట్టాలి, అది కొట్టుకపోయేటట్టు చేయాలి, రైతులకు నీళ్ళు ఇయ్యద్దు, కేసీఆర్ ను బద్నాం చేయాలనే ఒక దివాలాకోరు దగుల్బాజీ రాజకీయం ఈ దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. దయచేసి నేను బాధతో అంటా ఉన్నా, ఈ మాట ఖచ్చితంగా అంటున్నా. దానికి నా మీద కేసు పెట్టుకొని మీరు నా ఇంటిగా కూడా వీకలేరనే మాట కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. కేసులకు భయపడేది లేదు, కేసులకు భయపడేది లేదు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అధికార పార్టీ అండదండలతో మాదక ద్రవ్యాల ఉపయోగం ఎక్కువైపోయింది. స్వార్థంతో కూడిన కొందరు నాయకుల వల్ల విశాఖ వెనుకబడిందని సీఎం జగన్ ఆవేదన. ఓటర్ల కోసం సి విజిల్, సిటిజన్స్ బి విజిలెంట్ యాప్. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.